بزم تاج امجدیہ رجسٹرڈ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام خانقاہ تاج امجدیہ میں شہنشاہ اقلیم تاج الملت والدین پیغمبر زہرا حضرت بابا سید محمد تاج الدین تاج الاولیاء کا 6 روزہ 100 سالہ عرس کا شاہانہ شان انعقاد، محفل ذکر و نعت اور سما کا اہتمام، مختلف سیاسی سماجی مذہبی شخصیات کی شرکت۔ رکن قومی اسمبلی محمد ابو بکر سید سلطان شاہ قادری مراڑی تاجی، DSR طارق صاحب، خلیفہ پیر قاری محمد کامران آصف نقشبندی قادری تاجی، الحیات ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر MH نسیم، الحیات ہسپتال کے CEO انور پرویز، حکیم بابا ذیشان یوسفی امجدی محمدی تاجی، چودھری عرفان آصف کھٹانہ تاجی، چودھری کریم فریدی و دیگر کی شرکت۔ سینکڑوں قرآن پاک، ہزاروں آیات قرآنی، کلمہ پاک، درود شریف اور دیگر آیات مقدسہ بابا تاج الدین کو ایصال ثواب کی گئیں۔ بڑے صغیر کے نامور صوفی بزرگ شہنشاہ تکریم پیغمبر زہرا حضرت بابا سید محمد تاج الدین تاج الاولیاء کا 6 روزہ 100 سالہ عرس خانقاہ تاج امجدیہ بمقام قاضی سید امجد الاولیاء تاجی بابا قبرستان C1 ایریا لیاقت آباد میں 23 اگست تا 26 اگست 2022 کو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس میں نامور سیاسی سماجی مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ امام مسجد وزیر اعظم ہاؤس و خلیفہ اسلام آباد سلسلہ تاج امجدیہ خلیفہ قاری محمد کامران آصف نقشبندی قادری تاجی نے اسلام آباد سے خصوصی شرکت کی۔ عرس کا افتتاح دارالافتاح تاج امجدیہ کورنگی میں جلوس کی شکل میں سندل لے جایا گیا، قرآن خوانی و محفل میلاد سے کیا گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدر، میدان تاج الاولیاء، میدان تاج الاولیاء۔ صلی علی سیدنا مولانا آج میں اکثر بنا حاری صاحب وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ بنائی کے میں تو دولہ 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 بنائی کے میں تو زندہ مبارک باشد زندہ مبارک باشد مبارک باشد میں شام شنب زندہ مبارک باشد فیضان تاج الاولیاء نانا اس کے امین ہے اور دادا امین وراثت سرکار تاج الدین بابا ہے۔ پورے پاکستان میں سرکار تاج الدین بابا کے اگر تبرکات کسی کے پاس ہیں تو وہ ہمارے پاس ہیں۔ دوسرا کوئی آدمی نہیں جس کے پاس تاج الاولیاء کا جبہ ہے، تاج الاولیاء کا رومال ہے۔ تاج الاولیاء کے 2 جبے ہیں جو تاج الاولیاء نے ایک اپنے خود دیا اور دوسرا جبہ میرے دادا کو پیدا ہوتے ہی پہنایا خرقہ خلافت کی شکل میں۔ اور اس خرقہ خلافت کا معاملہ ایسا رہا کہ قالولہ شریف 8 سال کی عمر تک کیا۔ اور تیسری بات میں آپ کو جو اہم بتانا چاہتا ہوں آپ سے متعلق، ہم نے یہ جو سلسلہ رکھا یہ 7 سالہ عرس، اس پہ دونوں ڈاکٹر صاحبان، اور عموماً ہمارے یہاں جو
اور ڈاکٹر صاحبان ہے وہ زیادہ تر تعداد میں میں نے عموماً نوٹ کیا ہے کہ وہ ہم سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں. قدر کر لیجئے اس آستانے میں جو معاملات ظہور پذیر ہوئے ہیں، تاج الاولیاء کی ناگپور شریف سے چادر آ کے یہاں کھلنا اور اس کا سندل یہاں آنا، یہ قاضی پورے پاکستان میں پوری دنیا میں اگر جو تاج الاولیاء کے سسٹم کے ساتھ جو تصوف کو، معرفت کو، روحانیت کو سمجھتے لوگ ہیں، ان کو میں بتاتا چلوں کہ مرشد کے بارے میں اگر کوئی نگیٹیوٹی آ جائے یا خیال آ جائے تو آپ کی بیعت ختم ہو جاتی ہے. تو تاجیہ امجدیہ سلسلے کا معاملہ یہ ہے، ذیشان بھائی کو پتہ ہے کہ ان کے علاوہ جتنے بھی سلاسل ہیں ان کے اندر کیا ناراضگیاں، سسٹم، کیا چیزیں رہیں. یہ واحد سلسلہ ایسا ہے تو جو ڈائریکٹ سرکار تاج الدین بابا تک جا رہا ہے. میری پردادی کا مزار تاج الاولیاء کے قدموں میں موجود ہے. تو الحمدللہ آج جس ہستی کا عرس ہے، اس ہستی کا عرس آپ کے آستانے پر سب سے پہلے سندل آیا. آپ سب کو، آپ کے جتنے بھی پیار کرنے والے، چاہنے والے ہیں، ان کو بہت بہت مبارک ہو جو یہاں پر موجود ہے. عرس کے دوسرے دن نور علی شاہ شہید بابا رحمۃ اللہ علیہ میں چادر پیش کی گئی. وہاں سے جلوس کی شکل میں خانقاہ تاجیہ امجدیہ لائی گئی. سندل، غسل اور پاکستان اور حسینی پرچم کی کشائی کی گئی. امام وزیر اعظم ہاؤس قاری محمد کامران نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا
تلاوت کے بعد بچوں میں نعت خوانی کا مقابلہ کروایا گیا، جس میں پہلا انعام محمد حسین، دوسرا محمد عبید اور تیسرا مائدہ عمران نے حاصل کیا، جبکہ تقریری مقابلے میں سید آصر علی تاجی نے پہلا اور سید مریم تاج نے دوسرا انعام حاصل کیا۔ کراچی کے نامور عالم دین، مبلغ، خطبہ اہل بیت علامہ عامر عباس وارثی مظہر علی نے حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہمہ جہت شخصیت، شجرہ اور ان کے لقب شہنشاہ ہفتے اقلیم پر ولول انگیز خطاب کیا۔ بعد سلام کے آپ حضرات کے سامنے جن عنوان پر مجھے بات کرنے کے لیے کہا گیا، اگر شہنشاہ ہفت اقلیم پر، اور یہ صحیح کہا سرکار نے کہ اگر میں گفتگو کروں تو 4 گھنٹے، بلکہ میں تو کہتا ہوں لوگ پنجے تنی ہے 5 گھنٹے، کچھ باتیں معرفت کی ہوں گی اس کو سمجھیے گا، ہم لوگ پنجے تھنی ہیں، 5 گھنٹے اگر بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے کم ہے یہ 5 گھنٹہ۔ اور اگر میں سرکار کی ذات کو صرف اتنا کہوں کہ میرے سرکار بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ایک جملہ کہا تھا تاریخ لکھنے والوں میں سے جنہوں نے آپ کے شجرے کو لکھنے کی کوشش کی، تو آپ نے ایک جملہ کہہ کر وہیں سے بات کو ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سنو ہمارا کیا کام ان سے، ہم علی کے بیٹے ہیں، ہمارا تعلق علی سے ہے، اور شجرہ حسن نسب ہم علی کی اولادوں میں سے ہیں۔ یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کے رگوں میں فاطمہ کا دودھ اور علی کا خون ہے، کیونکہ اس زمانے میں بیر لینا بہت مشکل ہے، کسی کے سامنے باتیں کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، لوگ پکڑ لیں گے۔ مگر ہمارے بھائی نے کیا کہا کہ اگر جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے پھر کچھ نہیں بنتا، لاکھ منوانے کی کوشش کرو پھر کچھ نہیں بنتا، اور کچھ بچتا بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ کیا کہا؟ ولی مرشدہ۔ بات کو سمجھیے گا، اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو بعد میں رابطہ کر لیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جا کے جس کی تفسیر پڑھنا ہے پڑھے کہ اللہ جسے ہدایت نہ دے، اس کے بارے میں ہدایت کا نہ سوچے، تو 2 چیز کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ولی مرشدہ، یہ کہہ دیتا کہ میں نبی سے دور کر دیتا، وہ یہ کہہ دیتا، مگر اس کو بھی پتا ہے کہ توحید کا کوئی منکر نہیں ہے۔ ذرا غور رکھیے گا میری بات پر کہ خدائے لبیزل کی ذات کو بھی پتا ہے کہ توحید کا منکر تو کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کو سب نے تسلیم کیا ہے، محمد رسول اللہ کی ذات کو سب نے تسلیم کیا، مگر اصل میں جسے تسلیم کرنا تھا، وہ جسے میں نے اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، وہ علی جس کے نام کو میں نے اپنے نام پر رکھ کر بھیجا تھا۔ لوگ تو منکر علی کے ہوں گے، اسی لیے کہا کہ ولی کا مرشدہ، جو علی سے دور ہو جائے، جو علی کی ولا سے دور ہو جائے، پھر وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ذات ایسی ذات تھی جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا۔ اگر چھپاتے نہیں تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ شروع سے ہی علی والوں پہ ظلم ہے، شروع سے ہی ظلم ہے۔ میدان کربلا کو دیکھ لو، کربلا کے آنے سے پہلے دیکھ لو، حسن کا جنازہ دیکھو، سیدہ کی زندگی دیکھو، مولا پاک کی زندگی کو دیکھو، اور چلو ان 4 ہستی کو ایک طرف رکھتے حضور کی زندگی کو دیکھو۔ کیا حضور علیہ السلام سے بدلہ نہیں لیا گیا؟ کیا حضور سے انتقام نہیں لیا گیا؟ ارے لوگوں نے نبوت کو نہیں چھوڑا تو گلشن نبوت کے پھول کو کیسے چھوڑتے؟ میں اور علی ایک ہی نور سے، ہم دونوں کا نور ایک ہی نور سے ہے، ہم دونوں ایک درخت کی 2 شاخیں ہیں۔ تم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فلاں فلاں کو بھائی سے ملوا رہے ہو۔ ارے نبی نے تو کہہ دیا، علی کیوں روتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، مجھے علی کو کسی کا بھائی نہیں بتایا۔ فرمایا اے علی اگر کوئی ہوتا تجھ سے بھائی بننے کے قابل تو محمد تجھے بنا دیتا، مگر سن انت ھذا فی الدنیا والآخرہ، اے علی
मेरा भाई। नबी अपना भाई बना के गए, तेरा गेरा लत्तू फेरा फला का भाई बना दिया। नबी को करास कर रहा है, और जो नबी को करास करता है फिर आपको भी पता होता क्या है। आ गया था ऐलान क़दीर के ऐलान के बाद, कहा कि भाई ये ऐलान अगर आपने किया तो हम नहीं मानते। क्या कहा? अगर मौला अली की विलायत का ऐलान आप करते तो हम नहीं मानते। तब फिर कहा कि अगर अल्लाह ने कहा है तो फिर दलील भी चाहिए। क्या चाहिए? दलील। कहा कि अच्छा, पीछे से सेक के भेजा गया था कि जहाँ नबूवत होती है वहाँ अल्लाह का अज़ाब नहीं आता। सेक के भेजा गया था, मिशन थी कि तुम जाके सामने कह देना कि अगर ऐसा है तभी दुआ करिए कि अल्लाह मुझ पर अज़ाब नाज़िल करे। साला साइल बिअज़ाबिल वाक़िया, साइल ने हाथों हाथ अज़ाब तलब किया, ये सोच कर किया था कि नबूवत तो सामने अज़ाब नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा अज़ाब? वो मुनकिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को थोड़ी छोड़ता, वो अली बिन वलीउल्लाह के मुनकिर को पकड़ता है। अली की विला का जो मुनकिर होगा उसे पकड़ेगा। ये थोड़ा खोल के बोल दिया मैंने, और इससे कोई इनकार नहीं है। अली बिन वलीउल्लाह, अली अल्लाह के वली है। आप उर्दू में बोलते हैं, हमने अरबी में बोल दिया। बस इतनी तो गलती है कि आप अरबी को पकड़े हुए, हम उर्दू को पकड़े हुए। मगर जब आप बात करते तो अल्लाह के वली हैं अली, अरे वही तो बोल रहे अली बिन वलीउल्लाह, वही तो बोल रहे हैं। आप उर्दू समझते हैं, हम आपको अरबी समझा रहे हैं, क्योंकि आप ही ने तो कहा था कि कुरान काफी है। आप ही ने कहा था। जब कुरान से अली की विला साबित होने लगी तो चेहरा भी बिगड़ने लगा। अली की विलायत के मुनकिर का पहले चेहरा बिगड़ता है, फिर नस्ल बिगड़ जाती है कि किसी सूरत से इनको वली से दूर रखो। मगर जितना भी दूर रख लो, तुम्हारे रोकने से कोई रुकेगा नहीं। बाबा ताजुद्दीन नागपुर रहमतुल्लाह ताला का ये 100वां उर्स है। कहाँ आपका मज़ार पुरनवार और कहाँ सरजमीन पाकिस्तान। आज भी आशिक उनकी मोहब्बत में आकर बैठे। ऐ मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है, वल असर की कसम मोमिन खसारे में नहीं है। ऐ मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है, वल असर की कसम मोमिन खसारे में नहीं है। मिल जाए हसनैन करीमैन के सदक़े में ले लूं, वरना तेरी दुनिया मेरे बारे में नहीं है। ये तो सदका है इनका। और बाबा ताजुद्दीन आले मोहम्मद ही हैं, इन नबी के आल हैं। बाबा ताजुद्दीन के हाथ पर हाथ दोगे तुम्हें वातसिमू बिहब्लिल्लाह की तफसीर समझ में आ जाएगी कि अल्लाह की रस्सी है क्या। मैंने शायद पिछले दफ़ा भी बोला था कि अल्लाह की रस्सी क्या है। आज भी सुन लो और समझ लो, अल्लाह की रस्सी यही वो लोग हैं जो बाबा ताजुद्दीन के हाथ पर हाथ दोगे तो यहाँ तक पहुँचो, यहाँ से पकड़ोगे तो वहाँ तक पहुँचोगे। इनका हाथ पकड़ोगे, ये उठा के दामन में फेंकेंगे तुम्हें बाबा ताजुद्दीन औलिया के। बाबा ताजुद्दीन नागपुर रहमतुल्लाह ताला अलैह तुम्हें उठाकर फेंक देंगे कहाँ? इमाम हसन अस्करी के दामन में। इमाम हसन अस्करी उठाकर तुम्हें रखेंगे कहाँ? इमाम मोहम्मद अली नकी के कदमों में। इमाम नकी तुम्हें रखेंगे इमाम तकी के कदमों में। इमाम तकी रखेंगे तुम्हें अली रज़ा के कदमों में। अली रज़ा रखेंगे मूसा कासिम के कदमों में। मूसा कासिम रखेंगे जाफर सादिक की बारगाह में। जाफर सादिक ले जाएंगे बाक़रुल उलूम की बारगाह में। बाक़रुल उलूम पहुंचाएंगे इमाम सज्जाद की बारगाह में। इमाम सज्जाद पहुंचाएंगे मौला हुसैन की बारगाह में। मौला हुसैन पहुंचाएंगे अली जुल मुर्तज़ा की बारगाह में। अली पहुंचाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में। आज जो मोहम्मद तक आ गया उसे कहीं जाने की बात नहीं है। अल्लाह ने खुद कह दिया अहमद और हमद का झगड़ा तुम समझो, हम तो समझा चुके। अल्लाह अपने मोहम्मद के राज को खोल दिया। अगर अहमद के अलिफ को हटाओगे तो हमद बनता है और हमद खुदा का होता है। तो अजीज़ान गिरामी, अहले बैत से जुड़े रहो, यही वो घराना है। मुझे पता है कि मैं अपनी बातों को पूरा नहीं कर सका, अपने उन्वान को पूरा नहीं खोल सका, मगर कम से कम इतना तो आपको समझ में आ गया कि आपका शिजरा मुबारक इमाम हसन अस्करी से है। अगर कोई कहता है कि फला फला से है, क्योंकि बाबा ताजुद्दीन ने उसी वक्त मना कर दिया था कि हमारा क्या काम है, हम अली वाले हैं, हम अली के बेटे हैं, हमारा शिजरा अली से। यही वजह है कि मेरा बाबा ताजुद्दीन औलिया ने किसी को अपना पीर नहीं बनाया। यही वजह। क्यों? अरे जिसका बाप पीर हो उसे दुनिया में आके पीर पकड़ने की जरूरत क्यों होगी? अब पीछे वाला बनाकर भेजा है कि बाबा ताजुद्दीन औलिया के सर पर वो इमामत का ताज इमाम हसन अस्करी ने रख कर भेजा कि बेटा तू जा, तेरे जरिए से मेरी जद्दे अमजद जनाब बीबी फातिमा बयान ज़हरा जिसे कहा जाता है फातिमा का हक जो है तुझसे बयां होता रहेगा। सारी जिंदगी बाबा ताजुद्दीन बीबी फातिमा की गुलामी करते रहे। और जो तालीम आपने दिया है, जो तालीम आपने अपने मुरीदों को दिया,
एक बुजुर्ग ने आपको नसीहत किया, आपने मुरीदों को दिया, कम खाओ, कम बोलो, कम सो। उनके बाद सज्जादा नशीन दरबार आलिया कादरिया जहांगीरिया गजर खान अल्लामा आबिद हुसैन कादरी जहांगीरी ने सूरह कौसर की तफसीर बयान करते हुए अहले बैत और औलिया अल्लाह की अज़मत को उजागर किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर। सुभान अल्लाह। ऐ महबूब, हमने आपको कौसर अता किया। सुभान अल्लाह। सारे जो मेरी तरफ रखेंगे, मैंने 2-4 बातें शादी ने जो कही है उनमें से मैंने 2-3 लिखी है, अभी इन्होंने कहा है, अभी मैंने लिखी है। सुभान अल्लाह। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मौलवियों को तकरीर आई होती है और सूफी किसी की निगाह से बोलता है, ऐसे ही है ना। तो मौलवी घरों से तैयारियां करके आते हैं, सूफी निगाह वली से बोलने वाला बताओ। ये सारा कदम है इन कामिलीन का, जिनके कर्म के जलू में हम सारे यहाँ बैठे। अल्लाह करीम फरमाता है, आतैना अल कौसर। मैंने 2 को अलग अलग करके पढ़ा है, किरात के रसूल कारी साहब जानते हैं, समाप्त कीजिएगा। अल्लाह फरमाता है, महबूब हमने आपको कौसर अता किया। इस वक्त तक अभी चंद लम्हे पहले तक लफ्ज़ अल कौसर के 42 मीनिंग्स किए जा चुके हैं। अल कौसर कितने मानी हो चुके हैं? 42। कितने माना हो चुके हैं? 42 माना हो चुके हैं। मैंने सिर्फ 2 माना बयान कर रहा था, 2 माना कर रहा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, इस काफिर ने आपको ताना मारा था कि आप बेनस्ले हो गए। पहला इमाम वाहिद इमाम है जिसकी आने वाली पहली शाम ही शामिल नहीं है। तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, बेनस्ला होने का ताना मारा ना, ऐ मोहम्मद, हमने आपको ज़हरा बतूल अता आपको बेटी ऐसी दे रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, आदम से लेकर आप अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए हैं, उसूल ये था सबकी नस्ल चलेगी तो बेटे से चलेगी। लेकिन ऐ मोहम्मद, आप पे आके उसूल तोड़ दिया है, आपकी नस्ल चलेगी, मैं क़यामत तक चला के दिखाऊंगा, आपकी नस्ल चलेगी, आपकी बेटी से चलेगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, उलमा ने एक माना ये फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब, हमने आपको कसरत से औलाद अता की। कसरत से औलाद अता की। जरा देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, जो कसरत से औलाद अता की, जिस शख्सियत से सारी औलाद चली, उसका नाम ज़ैनुल आबिदीन। शाह साहब ने, क्योंकि मेरे बड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मेरे सब कुछ है, कराची में मेरा सब कुछ यही है। अल्लाह करीम इनकी मोहब्बतें और इनकी जो शफ़क़तें हैं हम सब के साथ, अल्लाह उसको दिन दुगनी रात चुगनी उसमें इजाफा फरमाए, यही ना रुके, इनमें इजाफा होता चला जाए। शाह साहब ने एक जुमला आपके सामने रखा, इनके खानदान में जो जुब्बा है वो हुज़ूर मौला अली का है। आपने सुना ऐसे ही? अगर सुना तो सुभान अल्लाह से। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर इनके पास जुब्बा है तो वो जुब्बा मौला अली के पास कहाँ से आया? वो जुब्बा किधर से आया? अहले सुन्नत की रिवायत पेश कर रहा हूँ, सुन्नी हूँ और सुन्नी दरगाह पे आया हूँ। लेकिन ये लाइव जा रहा है, जितने भी लोग अपने सुन रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ, जो दूसरे सुन रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ, हम हुसैनी सुन्नी हैं, तुम्हारी तरह यजीदी सुन्नी नहीं है। बेशक हम तुम्हारी तरह यजीदी सुन्नी नहीं है, हुसैन के मानने वाले हैं। हमारे बच्चे भी इमाम महदी का कलिमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कलिमा तज़किरा करेंगे। आओ, आका करीम अलैहिस्सलाम ने आज की रात आसमानों पे गए, आसमानों से वापस तशरीफ लाए, जैसे गए थे वैसे ज़ाहिरन वापस ना आए। मतलब जो लिबास जेबे तन था वापस आए तो वैसे ना थे। यार शाह साहब को मुझे जिस खून की जरूरत होगी वही खून मुझे लगाया लेगा ना, या मेरा ए पॉजिटिव है मुझे जेड पॉजिटिव लगा देगा। जेड पॉजिटिव नहीं होता,
जो खून चाहिए होगा वही खून लगाया जाएगा। अब देखो करबला में दीन इस्लाम को खून चाहिए था, क्या ख्याल है यजीद खून देता? करबला में दीन इस्लाम को खून चाहिए था, उस दीन की रगों में खून मोहम्मद का था। खून की जरूरत पड़ी तो देने के लिए नवासा आगे आया। और नहीं समझे उस दीन में मोहम्मदियत आका करीम का खून दो रहा था। हुसैन आगे बढ़े, फरमाया ओ इस्लाम तेरी रगों में खून मेरे नाना का है, आज तुझे खून की जरूरत पड़ी है। हुसैन सारा दुम्बा लेकर आ गया। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए। शुक्रिया।